हेलो पिलामाने समस्त को जय जगन्नाथ। आज आम गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत करुचे। आमे परिवहन संचालन विषय आउ किछि प्रश्न को आज आलोचना करिबा। जेमति प्रथम प्रश्न अच्छे बेंगर हृत्पिंड रे केतोटी अलिंद थाए। बेंगर हृत्पिंड रे केतोटी अलिंद थाए? 1 2 3 4। सठिक उत्तर हम 3 नहीं 3 हूँ कौन टोटाल तार 3टा प्रकोष्ठ थाए ता भर 2टी हूँ अलिंद एवं गोटे निलय। तेणु ऑप्शन हूँ 2। रक्तवाहिनी प्रधानतः केते प्रकार? रक्तवाहिनी प्रधानतः केते प्रकार? 2 प्रकार ना 4 प्रकार ना 3 प्रकार ना 5 प्रकार? 3 प्रकार रक्तवाहिनी अच्छी। नेक्स्ट, शिरा रे कहार उपस्थिति जो रक्त शिरा मध्य को पछ को फेरी पारे नहीं। शिरा रे कहार उपस्थिति जो शिरा रक्त शिरा मध्य को पछ को फेरी पारे नहीं ताहा होची कपाटिका ना हेपारिन ना स्टोम ना हिरोडिन? कपाटिका। नेक्स्ट, मनीष शरीर में हृत्पिंड रक्त धमनी जरिया रे गोटे बाट दे जाए एवं अन्य बाट दे शिरा जरिया हृत्पिंड को आसे। रक्तनली मध्य रक्तर यही गति को कौन कह जाए? 30 नंबर पुरसरण कह ना आबद्ध संचालन कह ना सहजीविता कह ना एकक संचालन कह। यह हूँ आबद्ध संचालन। यह हूँ आबद्ध संचालन। जड़े वयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर ओसार केते सेंटीमीटर? 31 नंबर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। सठिक उत्तर होची 10 सेंटीमीटर। मनीष तथा अन्य स्तन्यपायी पक्षी मानकर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट? मनीषर तो 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट। ताले कोटा ठीक हम? ऑप्शन डी 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट। मनुष्य शरीर में प्रवाहित रक्त संचालन को कौन कह जाए? एकक संचालन, पुरसरण, द्वैत संचालन, स्वयंक्रिय संचालन? यह हूँ द्वैत संचालन। ऑप्शन सी। हृत्पिंडर संकोचन जनित चाप को क्यों चाप कह जाए? संकोचन हेले क्यों चाप ताको कह? सिस्टोलिक ना डायस्टोलिक? ये दुटा भर तो गोटे आसो रक्तचाप नुह। रक्तचाप डायस्टोलिक सिस्टोलिक साधारण वायुचाप? ऑप्शन होची सिस्टोलिक चाप। ऑप्शन सी। साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेलर डायस्टोलिक केते मिलीमीटर पारदमान रहिबा आवश्यक? 35 नंबर होची 80। डायस्टोलिक चाप सब 80 रहा दरकार। यहाँ देखा बेंगर हृत्पिंड हाँ केउं उपाय रे पत्र रे प्रस्तुत खाद्य वृक्षर विभिन्न अंश को प्रभावित होता है? ऊर्ध्व परिवहन, निम्न परिवहन, पार्श्व परिवहन, निम्न एवं पार्श्व परिवहन? 36 नंबर ऑप्शन रहिबो निम्न और पार्श्व परिवहन। खाद्य सब निम्न और पार्श्व परिवहन हम आ जल सब ऊर्ध्व परिवहन हम। केउंटी उद्भिदर वायवीय अंश नुहे? पत्र, कांड, चेर, फूल? चेर निश्चित भाव माटी तले रोचे से तार वायवीय अंश नुहे। क्या मध्य उत्सेदन प्रक्रिया संपादित होता है? बातरंध्र, त्वचावरण, बातरंध्र, त्वचावरण, स्तोम एवं खाली स्तोम? ये ऑप्शन हम 38 रे 3टा जगह बातरंध्र, त्वचावरण एवं स्तोम समस्त। ऑप्शन सी आसो ये। केउंटे अन्य गुड़िक ठारू पृथक? महाधमनी, हृतधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा? केउंटे अन्य गुड़िक ठारू पृथक? महाधमनी,
ହୃଦଧମନୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ଆଚ୍ଛା, ମହାଧମନୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଡ଼। ହୃଦଧମନୀ ଏମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଯେଉଁଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଉଛି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହୃଦଧମନୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗାଟା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜୀବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆଚ୍ଛା, ଗାଈ ତାର 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ା 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ମଣିଷ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରକ୍ତ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପୃଥକ? ରକ୍ତ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା? ଦିଆଯାଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା କହିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ରକ୍ତ ଆସେ ଆଉ ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ, ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀରେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଏଥିରେ ଆମର ଆସିଥାଏ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହିଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ହେବ। ବାକି ଯଦି ଶିରା 3ଟା ଯାକ ଦେଖିବେ କି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀରେ ଅଲଗା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରକ୍ତ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ବୋଲି କହିବା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରାକୁ କହିବା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ରହିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଅପସନ୍ ଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଠି ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଆମର ତ 3ଟା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କରୁଛି, ମୂଳଜ ଚାପ, କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସଂସକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୂଳଜ ଚାପରେ ଏତେ ବେଶୀ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଟି ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଟି ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ନା ୟୁରିଆ ନା ହରମୋନ୍ ନା ସମସ୍ତ? ସମସ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ହରମୋନ୍ ବି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଘଟିଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥାଏ? ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତ କୈଶିକ। ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତ କୈଶିକ। ଅପସନ୍ ଆସିବ ବି। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବ, ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ବେଙ୍ଗ, ମଣିଷ। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହନ କରେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ନା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଅପସନ୍ ହେବ ସି। ରକ୍ତ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? 47 ନମ୍ବର।
ଶିରା ମହାଧମନୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ଶିରା ମହାଧମନୀ, ମହାଧମନୀରେ ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଯିବ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯିବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଶିରା ଏସବୁ ତ, ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମହାଧମନୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି। କାହାର ଲାଳରେ ହିରୁଡିନ୍ ଅଛି? ମାଛ, ଜିଆ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ। ଏ ତ ସହଜ କଥା, ଜୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର, ତେଣୁ ହିରୋଡିନ୍, ହେପାରିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ବିପାଚକ, ହର୍ମୋନ୍, ଲାଳ ଏବଂ ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ଦରକାର ପରିବହନ ପାଇଁ, ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ସବୁ, ଖଣିଜ ଲବଣ, ମିନେରାଲ ସବୁ ପରିବହିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର କେଉଁ ବର୍ଗରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଲା ଏମିତିଆ? ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଓ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର କାହା ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଓ ପାଖରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଓ। କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ? ମାଛ, ମଣିଷ, ବେଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଛ। এবି ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିବଡି କ'ଣ ଅଟେ? ନାହିଁ, ତାର ଏ ହେବ ନା এবି ହେବ ନା ବି ହେବ ନା ନାହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରକ୍ତଚାପ କେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ବାରୋମିଟର, ମାନୋମିଟର, ଅକ୍ସିଜେନୋମିଟର, ସ୍ପିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର। ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ସ୍ପିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର। ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପ ମାପିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବାଇ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ନା ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବାଇ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ନା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଉଚ୍ଚତା ବାଇ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଉଚ୍ଚତା, ନା ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଉଚ୍ଚତା ବାଇ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତା କଥା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଚାପ କଥା, ତେଣୁ ସି ଡି କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ? ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ରହିବ। ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଉଛି 120 ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଉଛି 80, ତେଣୁ 120/80 ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଚାପ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉପାଦାନ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। ତେଣୁ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ୍ବିନ୍ କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ୍ବିନ୍ କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? Mg++, P++, Ca++, S-। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି Ca++। ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ହିପାରିନ୍, ବିପାଚକ, ହିରୁଡିନ୍, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଏଣ୍ଟିବଡି। ତେଣୁ ହିପାରିନ୍। ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ ଲବଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍। ଏ ଦୁଇଟା ହେବ ଡି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍। ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନର କେଉଁ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1930, 1910, 1920, 1940। ଉତ୍ତର ହେବ 1930। ଆର୍ବିସି ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ବିସିର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିପାରିନ୍, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍, ହିରୁଡିନ୍, ଏଣ୍ଟିବଡି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍। ଅପସନ୍ ବି। ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ
ବର୍ଗକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦାନ କରିପାରିବେ ସେ, ଏ ବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବି ଆଉ ଏ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ ଆଜିର ପାଠ ସରିଲା। ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।